but the address location of A. This address location of A was being stored into which variable, man? Pointer variable, PTR, right? Let us see now. Let us come back to your definition. What is the definition, man? A variable which stores the address location of address of another variable is called as pointer variable, right? Then by looking into this concept, I think you people are cleared about it, right? Then I have a quick question with you people so that you can able to chat over me over the chat also. Okay, I have a quick question with you people. Okay, the thing here is, then what is the difference between int a and pointer variable? Int a is equal to 5, you said. Int a is equal to 5 is also going to be storing a value which is nothing but 5 here. And then what is the need of using this pointer variable then? Pointer concept ne enduku teeskovali? A ane variable ద్వారా కూడా int a is equal to 5 అని చెప్పినా కానీ ఆ స్టేట్మెంట్ ద్వారా కూడా మనము ఒక రా డేటా అంటే 5 అనే దాన్ని మనం స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం కదా. దెన్ వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ దిస్ పాయింటర్ కాన్సెప్ట్ మెన్? తీసుకోకపోతే ఈ డేటా వేరియబుల్స్ పనిచేయవా? అలాగే ఏం లేదే, రైట్? సో the main concept we will discuss about here is main purpose of pointer concept they introduced in C language is for security reasons, man. Mainly for the security reasons. When anyone can able to touch the address locations of anyone can able to read the value of A, and even you can able to change or modify that values also to override that, right? But once the location of A, can you able to override the address location of A, man, using a pointer variable? 1025 అనేది address of variable A. It is nothing but the address of variable A. Is it possible to modify the address location which was being created by your operating system? Can you able to touch that address, man? Or you can able to change that or modify the values of it? No, we cannot also, because how can we come to know? But we can able to view what is the address location, that's it. But we can able to retrieve అంటే తెచ్చుకోవచ్చు. మనం 1025 అనేది వాల్యూని కావాలంటే తెచ్చుకొని చూసుకోవచ్చు ఆ వాల్యూ అనేది. కానీ మనం ఆ వాల్యూని మనం చేంజ్ చేసే ఆస్కారం అయితే లేదు మనకి. యూ డోంట్ హ్యావ్ the permissions to go for changing that. Even your operating system will not allow you to inside to do those kind of operations also. Okay, so అందువల్ల mainly at the time of banking sectors లో కానీ వీటిల్లో కానీ some security purpose reasons purpose కోసము వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఈ పాయింటర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ని యూజ్ చేశారు. వేర్ వీఆర్ నాట్ డైరెక్ట్లీ గోయింగ్ టు యాక్సెసింగ్ ద వాల్యూ. ఓకే, డైరెక్ట్ గా నేను వాల్యూ అనే దాన్ని యాక్సెస్ చేయట్లేదు. ఓన్లీ indirectly I am going to accessing the value of the particular variable. Okay, దాన్ని ఎలా యాక్సెస్ చేస్తామో చెక్ చేద్దాం. రైట్, సో ఇక్కడ దాకా మీకు క్లియర్ అయింది కదమ్మా. PTR is equal to %a అని చెప్పారు కాబట్టి ఇనిషియలైజింగ్ ద పాయింటర్ వేరియబుల్. ఓకే, దిస్ ఈస్ హౌ ద పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్ వాస్ బీన్ క్రియేటెడ్. మరి ఇదంతా బానే ఉంది. ఈ పాయింటర్ వేరియబుల్ ద్వారా ఈ వాల్యూని ఎలా తెచ్చుకోవచ్చు అని అన్నట్టయితే లెట్ us see now. What is this? Accessing the pointer variable. సో ఎలా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఒకటి ఏంటంటే స్టార్ పి అంటే పి ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ నా వేరియబుల్ ఏంటంటే PTR. ఓకే, స్టార్ PTR అనే దానికి మీనింగ్ ఏంటంటే స్టార్ అనేది పక్కన పెట్టి పి అనే దానికి మీనింగ్ ఏంటమ్మా? ఇక్కడ పి అనే దానికి మీనింగ్ ఏంటి? సంథింగ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సే దాట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పి యూ కెన్ రైట్ ఇట్ లైక్ ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్పినామంటే printf %d $p we said, right? Fine. And instead of that one I can going to write printf %d
ampersand a. ఏమైంది? సి ఇక్కడ నేను జస్ట్ దీన్ని ఎలాబరేట్ చేశాను అంతే. సో ఒక పాయింటర్ వేరియబుల్ ద్వారా వాల్యూని తెచ్చుకోవాలి అనుకున్నట్టయితే మనం ఏం చేయాలి? ఈ p అనే దానికి మనం ఏం చెప్పినాం ఇక్కడ పైన ఆల్రెడీ? సో p ఈజ్ ఈక్వల్ టు ampersand a అని చెప్పినాం, అవునా? సో మరి ఈ p అనేది ఒక పాయింటర్ వేరియబుల్. ఓకే, ఇక్కడ నేను ptr అని మెన్షన్ చేశానా? ఓకే, ptr that we have to indicate with this one. Then int a is equal to 5. ఫస్ట్ ఒక డేటా వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసినాం. ఆ డేటా వేరియబుల్ తర్వాత ఒక పాయింటర్ వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసినాం. సో డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత p is equal to what is this? ptr. ptr is equal to ampersand a అని చెప్పినాం. సో ఆల్రెడీ ptr లోకి దేని యొక్క అడ్రస్ వచ్చింది? ఏ వేరియబుల్ యొక్క అడ్రస్ ని తెచ్చుకున్నాను నేను. ఓకే, ఎందుకంటే పాయింటర్స్ కెన్ ఏబుల్ టు స్టోర్ ఓన్లీ ద అడ్రస్ లొకేషన్స్, నాట్ ది డైరెక్ట్ వాల్యూస్. డైరెక్ట్ వాల్యూస్ ని ఎప్పుడు కూడా యాక్సెస్ చేయవు. ఓన్లీ ఇట్ కెన్ ఏబుల్ టు స్టోర్ ది అడ్రస్ లొకేషన్స్ ఆఫ్ ఎనీ వేరియబుల్. ఓన్లీ అడ్రస్ లొకేషన్స్ మాత్రమే స్టోర్ చేసుకోగలవు. అంతేకాని ptr is equal to 5, 10 అని ఇస్తే ఇట్ వోంట్ యాక్సెప్ట్ ఇట్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దాట్? దెన్ స్టార్ ptr వి సెడ్, రైట్? మరి యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి నేను ఇది రాశాను నేను. అంటే ఇక్కడ స్టార్ ptr అనే దాన్ని ఇండైరెక్ట్ గా ఎలా రాయొచ్చు మనం? సో స్టార్ అనే దానికి అంటే దేని యొక్క అడ్రస్ ని? ptr లో ఉన్న అడ్రస్ ని. ptr లో ఉన్న అడ్రస్ ఏంటి? ampersand a. దట్స్ వాట్ ఐ రోట్ లైక్ దిస్ ఆల్సో. స్టార్ ampersand a. ampersand a అంటే 1025. ఆ 1025 లో అడ్రస్ లో ఉన్న వాల్యూ తెచ్చుకోవాలి అంటే స్టార్ అనే దాన్ని ఇండికేట్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ వాట్ you can either you can able to write it like this, or we can able to write it like this also. Okay, the better way is to go for a single statement which is nothing but ptr, star ptr. So star ptr is nothing but to access the pointer variable. That's what. Then immediately what it will do? Right, so star ptr we said. So ptr is nothing but what? Ampersand a. Ampersand a is nothing but what? Ampersand a is nothing but 1025, right? సో ptr లో మనం ఏం చేసినాము? 1025 లో ఉన్నది ఇక్కడికి అడ్రస్ ని తెచ్చుకున్నాం. ఈ అడ్రస్ లో ఉన్న వాల్యూ తెచ్చుకోవాలంటే స్టార్ ptr అని పెట్టండి. స్టార్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టు యాక్సెస్ ది వాల్యూ. ఓకే, సో స్టార్ అంటే అప్పుడు ఏం జరిగింది? స్టార్ 1025 ఈ అడ్రస్ లొకేషన్ లో ఉన్న వాల్యూ ఎంత నాకు? 5. సో సింప్లీ వాట్ ఇట్ విల్ రిటర్న్ మెన్? 5. ఓకే, దిస్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ది పాయింటర్ వేరియబుల్. క్లియర్ మెన్? ఫైన్. And let us see now, and few more concepts here is we have to learn pointers. In pointers అనే కాన్సెప్ట్ లో ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే పాయింటర్ కాన్స్టెంట్ అనే ఒక పదం ఉంటుంది, టెర్మినాలజీ, పాయింటర్ వాల్యూ అండ్ పాయింటర్ వేరియబుల్. పాయింటర్ వేరియబుల్ అనే దాన్ని మనం ఆల్రెడీ చూసాం. బికాస్ ఏ పాయింటర్ వేరియబుల్ విచ్ హోల్డ్స్ ది అడ్రస్ లొకేషన్ ఆఫ్ అనదర్ వేరియబుల్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ పాయింటర్ వేరియబుల్ అని కూడా పిలవచ్చు మనం, అంతేనా? సో ఇక్కడ చూడండి, ptr అనేది ఏంటి? ఇక్కడ పాయింటర్ వేరియబుల్, అవునా? ఫస్ట్ టెర్మినాలజీ, వాట్ ఈస్ దట్? పాయింటర్ వేరియబుల్, రైట్? విచ్ స్టోర్స్ ది అడ్రస్ లొకేషన్స్ ఓన్లీ ఆఫ్ ఎనీ అదర్ వేరియబుల్, రైట్? ఫైన్. దెన్ ఇంకోటి ఏంటంటే వీడు ఏం చెప్తున్నాడంటే పాయింటర్ కాన్స్టెంట్. వాట్ ఈస్ దిస్ పాయింటర్ కాన్స్టెంట్ అండ్ పాయింటర్ వాల్యూ? మరి పాయింటర్ వాల్యూ అని అనేటట్టయితే వాట్ ఈస్ దిస్ వన్ అంటే ఈ వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసే అడ్రస్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దాన్ని వీడు ఏమని చెప్తాడంటే పాయింటర్ వాల్యూ అని చెప్పేసి చెప్తాడు. మరి ఈ వేరియబుల్ కి సంబంధించి క్రియేట్ అయిన మెమరీ లొకేషన్ ఏదైతే ఉందో అది నీ యొక్క ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ క్రియేట్ చేస్తుంది. కాబట్టి దెన్ దిస్ పాయింటర్ అడ్రస్ వీఆర్ కాలింగ్ ద టెర్మినాలజీ యాజ్ పాయింటర్ కాన్స్టెంట్. Pointer constant. Okay, so that's what the terminology that you have to learn here now. Okay, pointer constant ante a point eppudaithe oka pointer variable ni create chesano, then the address of that particular variable, the address of that particular pointer variable, we call it as an pointer constant, and the address value of another variable that was being stored into the pointer variable, we call it as pointer values. And the pointer variable,
a pointer variable which holds some data, which holds some address data. We are calling it as a pointer variable, right? So this is what the three terminologies that you need to keep remember while you're going to discussing or writing the exam. Okay, so this is what the three terminologies meant, right? So right, then what is the next topic, man? You can able to come to see రైట్. సో ఇది పాయింటర్ కి సంబంధించి ఒకటి ఎలా చేస్తున్నాము, ఎలా డిక్లేర్ చేస్తున్నాము, ఇదంతా కూడా మనకి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ చూసాం మనం. ఇంట్ స్టార్ పి ఇదంతా కూడా. సో యూ కెన్ గో విత్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆల్సో. ఇదిగో మీకు ఇంకోటి ఏంటంటే అడ్రస్ లొకేషన్ ని ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటాం. ఓకే, లెట్ us see that. I will show you that address locations and also a simple program I am going to showing you. Right, let us see now. సో ఇక్కడ మెయిన్ ఫంక్షన్ రాశాను. ఓకే, ఒక డేటా వేరియబుల్ ని క్రియేట్ చేశాను నేను. సో వన్స్ ద డేటా వేరియబుల్ వాస్ బీన్ క్రియేటెడ్, డిక్లేర్ ఎ డేటా వేరియబుల్. సో ఇంట్ a is equal to 10 I said. Then how to declare the pointer variable, man? int star p, because ఒక వేరియబుల్ కి ముందు ఎప్పుడైతే స్టార్ అనే దాన్ని ఇండికేట్ చేస్తున్నామో కంపల్సరీ వీ కెన్ ఏబుల్ టు సే విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ పాయింటర్ వేరియబుల్. ఓకే, దెన్ మరి దాంట్లోకి వాల్యూని స్టోర్ చేయాలి కాబట్టి దాన్ని ఏమని చెప్తాము ఇక్కడ? పాయింటర్ కాన్స్టెంట్. పాయింటర్ వాల్యూని స్టోర్ చేయాలి కాబట్టి సో ampersand a, where p is nothing but the pointer variable which can able to store only the address locations, not the values. So అందుకని initializing the pointer variable. These are the steps are mandatory man. Let us see now. See, మరి ఆ పాయింటర్ వేరియబుల్ యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అంటే నేను